Hello students, welcome in standard 9, subject science and technology part 2. In that we have started topic number 9, environmental management. In last video we have discussed about the classification and source of solid waste. For example, domestic waste, industrial waste, hazardous waste, farm and garden waste, electronic waste, biomedical waste, urban waste, radioactive waste, mining waste, etc. We also classified these solid waste into biodegradable and non-biodegradable waste. The biodegradable waste means those waste are easily degraded by microorganisms and it will be converted into a good manure. And what is mean by non-biodegradable waste? These solid waste does not decompose with the help of microorganism, and this waste is also known as wet garbage or dry garbage. Okay. We also discuss about the harmful effect of solid waste like effect on biodiversity, bad odor of waste, production of toxic gases, degradation of natural beauty, air pollution, water pollution, soil pollution and spreading of diseases. Okay, today we have discussed about the necessity of solid waste management. First point is for preventing environmental pollution and to keep surrounding clean. Okay, it is the first need for the solid waste management to prevent or clearing the environmental pollution and keep our surrounding clean. Second point is for energy as well as fertilizer production. Through that they generate work and employment opportunity. बघा, फॉर द एनर्जी पर्पज सॉलिड वेस्ट जर प्रॉपरली मॅनेजमेंट केलं तर त्याच्यापासून एनर्जी सोर्स सुद्धा मिळू शकतो आणि नोकरीच्या संधी सुद्धा आपण उपलब्ध करून देऊ शकतो. थर्ड पॉइंट इज टू रिड्यूस द स्ट्रेन ऑन नॅचरल रिसोर्सेस थ्रू द ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट. जे काही नैसर्गिक संसाधन आहेत त्याच्यावरचा ताण आपण कमी करू शकतो. जर आपण सॉलिड वेस्टमधून एनर्जी जनरेट करू शकलो तर त्याच्यापासून बरेचसे प्रॉब्लेम काय होऊ शकतात, सॉल्व्ह होऊ शकतात. नेक्स्ट बघा, चौथा पॉईंट आहे टू इम्प्रूव्ह द हेल्थ अँड क्वालिटी ऑफ लाईफ अँड टू मेंटेन एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स. आपण काय करू शकतो, हेल्थ आणि एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स काय करू शकतो. It is need of our to implement solid waste management practice to avoid possible problems due to the solid waste generated from urban industrial areas and to maintain a clean environment. For this purpose, we should implement measures like increasing the efficiency production process so that minimum waste will be generated, reducing the garbage production by recycling and reuse the waste material. आता याच्यामधला बेस्ट सोर्स काय आहे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटचा, तर त्याचं रियूज करणं आवश्यक आहे आणि रिसायकलिंग करणं आवश्यक आहे. रियूज म्हणजे काय, पुन्हा वापर करणे, आणि रिसायकल म्हणजे काय, पुनर्चक्रीकरण करणं. ह्या दोन गोष्टी सॉलिड वेस्टचं प्रॉपर मॅनेजमेंट होण्यासाठी फार गरजेचं आहे. आता बघा, तुम्हाला हा चार्ट दिसत आहे. या चार्टमध्ये त्यांनी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कोणकोणत्या पद्धतीने आपण करू शकतो त्याचे पॉईंट्स दिलेले आहेत. परीक्षेसाठी सुद्धा हा फ्लो चार्ट महत्त्वाचा आहे. तिथं फिल इन द ब्लँक दिलं जाऊ शकतं आणि तुम्ही ते पूर्ण करायचे आहे. मग बघा, सायंटिफिक अँड इको फ्रेंडली वेस्ट मॅनेजमेंट. फर्स्ट पॉईंट इज सेपरेशन अँड कॅटेगरायझेशन ऑफ वेस्ट. इट इज द फर्स्ट स्टेप. यू हॅव टू सेपरेट युअर सॉलिड वेस्ट or solid garbage into a dry solid waste and wet solid waste properly. Second is composting. The wet solid waste should be composting and it will be converted into a manure. Third is safe landfill site. Whatever non-biodegradable solid waste are present, you have to landfill with a safe area which is away from the villages or city area. Next is the vermicomposting. This is for the degradable solid waste. With the help of microorganism, we have to decompose the manure and it will be converted into a good manure. Next is the industrial solid waste management for the landfill method. Next is a pyrolysis, means energy production by the burning of waste
ॲट द हाय टेम्परेचर, फॉर एक्झाम्पल बायोगॅस अँड बायोइलेक्ट्रिसिटी. तर पायरोलायसिस ही एक प्रक्रिया आहे की ज्याच्यामध्ये सॉलिड वेस्ट जो तयार झालेला आहे तो जळवला जातो आणि त्याच्यातून जी ऊर्जा मिळते किंवा जे धूर तयार होतो त्याच्याद्वारे कायनेटिक एनर्जी क्रिएट केली जाते आणि त्याच्यापासून एनर्जी सोर्स उपलब्ध केला जातो. या प्रक्रियेला पायरोलायसिस असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट वन आहे बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट अँड इन्सर्सेशन. बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट आता हे जो आहे खूप काळजीपूर्वक करणं आवश्यक आहे, कारण ह्याच्याद्वारे बरेचसे इन्फेक्शन स्प्रेड होऊ शकतात. त्यामुळे बायोमेडिकल वेस्टचं प्रॉपर मॅनेजमेंट होणं फार आवश्यक आहे. बघा कोणकोणते त्यांनी मॅनेजमेंटचे पॉईंट दिलेले आहेत मी पुन्हा एकदा सांगते. सेपरेशन अँड कॅटेगरायझेशन ऑफ वेस्ट. सुरुवातीला अगदी घरापासून आपल्याला सुरुवात केली पाहिजे की घरातला कचरा हा योग्य त्या पद्धतीनं वर्गवारी केली पाहिजे. म्हणजे कुठला कचरा मॅन्युअरमध्ये म्हणजे थोडक्यात ओला कचरा आणि सुका कचरा वेगवेगळा गोळा केला पाहिजे, जेणेकरून ओल्या कचऱ्याचं कन्व्हर्जन आपण मॅन्युअरमध्ये म्हणजे खतामध्ये करू शकतो आणि दुसरं जे सुका कचरा आहे त्याचं आपण रिसायकलिंग करू शकू. त्यानंतर कंपोस्टिंग म्हणजे खत निर्मिती. सेफ लँडफिल साईट म्हणजे जिथं हा सॉलिड वेस्ट टाकायचा आहे तो कसा पाहिजे, वस्तीपासून दूर पाहिजे, कारण त्याच्यापासून जे काही डिसीज स्प्रेड होणार आहेत ते जर टाळायचं असेल तर वस्तीपासून कसं पाहिजे, ही जागा दूर पाहिजे. वर्मी कंपोस्टिंग जे काही डिस्पोजेबल वेस्ट आहे किंवा डिकम्पोजेबल मटेरियल आहे ते आपण वर्मी कल्चरच्या थ्रू काय करू शकतो, मॅन्युअर तयार करू शकतो. इंडस्ट्रीयल सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट जे आहे की जे लँडफिल मेथडनी केलं जातं त्याच्यासाठी सुद्धा जी जागा सिलेक्ट केली जाते जी वसाहतीपासून कशी पाहिजे, दूर पाहिजे. पायरोलायसिस म्हणजे काय सांगितलेलंच आहे आणि बायोमेडिकल वेस्ट या सर्व घटकाच्या आधारे आपण काय करू शकतो तर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट करू शकतो. ओके स्टुडंट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज 7 प्रिन्सिपल ऑफ सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट. Here some rules are given here. There are 7 rules and these 7 rules are nothing but the 7 principles of waste management. First one is a reuse. After use of material should be reused for some other proper purpose. बघा काय म्हटलेलं आहे, जे काही सॉलिड वेस्ट आहे ते पुन्हा पुन्हा वापरा, एकदा वापरून टाकून देऊ नका. जितकं शक्य आहे अशा वस्तूंचा पुन्हा पुन्हा वापर करा, रियूज करा, म्हणजे कमीत कमी कचरा आपण निर्माण करू शकतो. सेकंड आहे बघा रिफ्यूज. रिफ्युजल टू यूज ऑफ आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नॉन डिग्रेडेबल आर्टिकल्स लाईक प्लास्टिक अँड थर्माकॉल. मग रिफ्यूजमध्ये काय केलेलं आहे, असं प्लास्टिक किंवा थर्माकॉलपासून बनलेल्या वस्तूंचा विरोध करा किंवा अशा गोष्टी वापरणे टाळा की जेणेकरून आपण कचऱ्याचं प्रमाण काय करू शकतो, कमी करू शकतो आणि त्याच्यापासून निर्माण होणारा धोका सुद्धा काय करू शकतो, कमी करू शकतो. त्यानंतर नेक्स्ट आहे बघा थर्ड प्रिन्सिपल रिसायकल. प्रोडक्शन ऑफ युजफुल आर्टिकल्स बाय रिसायकलिंग सॉलिड वेस्ट. फॉर एक्झाम्पल पेपर, ग्लास कॅन बी रिसायकल्ड. बऱ्याचशा गोष्टी आपण रिसायकल करू शकतो, जसं की ग्लास आहे, प्लास्टिक आहेत, मेटल आहेत, पेपर, हे सगळे आपण रिसायकल करू शकतो. म्हणजे कचऱ्याचं प्रमाणही कमी होतं आणि याच्यापासून जे पुन्हा नवीन प्रोडक्ट तयार होतं ते आपण परत वापरू सुद्धा शकतो. त्यानंतर रिथिंकिंग अवर हॅबिट्स, ॲक्टिव्हिटीज अँड देअर कॉन्सिक्वेन्स इन कनेक्शन विथ द यूज ऑफ व्हेरियस आर्टिकल्स इन डेली यूज. बघा दैनंदिन आयुष्यातल्या आपल्या गरजा आणि त्यासाठी आपण कोणकोणत्या वस्तू वापरतो आणि त्या वस्तू या प्लास्टिकच्या किंवा थर्माकॉलच्या असणं आवश्यकच आहे का, किंवा आपण काही सवयी लावून घेतल्या स्वतःलाच तर आपण बरेचसं काय करू शकतो, प्लास्टिक आणि थर्माकॉलचा वापर कमी करू शकतो की ज्यामुळे आपण सॉलिड आणि वेस्ट मॅनेजमेंटमध्ये एक मोठा हातभार लावू शकतो. त्यामुळे आपल्या सवयींना बरेचसं आपण जर लगाम टाकल्या तर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्रॉपरली होऊ शकतं. त्यानंतर आहे नेक्स्ट बघा रिड्यूस. रेस्ट्रिक्शन द यूज ऑफ रिसोर्सेस टू अवॉइड द वेस्टेज. ओल्ड मटेरियल शुड बी रियूज्ड. वन थिंग शुड बी शेअर्ड बाय मेनी. यूज अँड थ्रो टाईप ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी अवॉइडेड. रिड्यूस म्हटलेला आहे कचरा कमी करा, प्लास्टिक किंवा थर्माकॉलचा वापर कमीत कमी करा, जितकं शक्य आहे तेवढ्या एखाद्या वस्तूचा वापर पुन्हा पुन्हा करा की यामुळे आपण काय करू शकतो, एखाद्या वस्तूची मागणी जर कमी झाली तर त्याचं उत्पादन सुद्धा आपोआपच काय होतं, घडतं. त्याच पद्धतीनं आपण प्लास्टिक आणि थर्माकॉलचा वापर वैयक्तिक स्तरावरती जर कमी करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचं उत्पादन सुद्धा काय होत जाईल, कमी होत जाईल आणि कालांतराने सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटमध्ये हा घन कचरा जो आहे तो कमी प्रमाणात निर्माण होईल. त्यानंतर नेक्स्ट आहे बघा रिसर्च. Conducting research related to the reuse of material that are temporarily out of use.
बघा, रिसर्च करा की आहे अशा काही वस्तू आहेत की जे पुन्हा पुन्हा वापरून आता रिसायकल करता येत नाही किंवा रियूज करता येत नाही, तर अशा वस्तू सुद्धा वापरात कसा आणता येईल यासाठी संशोधन करणं किंवा अशा प्रोजेक्टला चालना देणं हा सुद्धा त्याच्यामधला भाग आहे. ओके, नेक्स्ट इज लास्ट 7th प्रिन्सिपल ऑफ सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट इज रेग्युलेशन अँड पब्लिक अवेअरनेस. Following the laws and rules related to the waste management and motivating others to do the same. बघा, जनजागृती करणं फार आवश्यक आहे याच्यामध्ये की जेणेकरून समाजामध्ये याच्या बाबतीत जाणीव जागृती निर्माण होईल आणि कमीत कमी प्रमाणामध्ये कचरा निर्माण होऊन आपण सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट करू शकतो. ओके, लेट्स इंट्रोड्यूस अबाउट द अमेरिका. अमेरिका इज द लार्जेस्ट प्रोड्युसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट. Japan has developed the project of production of threads, paper and other useful material from the banana peelings. Find out about the project in your region. बघा, मग अमेरिकेसारखा देश जो आहे तो घनकचऱ्यापासून इलेक्ट्रिसिटी निर्माण करतो की ज्यामुळं त्या देशाचं सौंदर्य टिकून आहे आणि एनर्जीचे सोर्सेस सुद्धा अवेलेबल झालेले आहेत. तर असं आपण आपल्या रिजनल ह्याच्यामध्ये कोणतं प्रोजेक्ट किंवा प्रकल्प चालू करू शकतो का की ज्यामुळं आपण घनकचऱ्याचं व्यवस्थापन करू शकू. Okay student, think about it. Some habits are described below. Do we have those habits? If so, how does it help in waste management? खाली काही सवयी दिलेल्या आहेत बघा, त्या सवयी कोणकोणत्या आहेत त्या आपण पाहूया. पहिला आहे फॉलोइंग द 3R मंत्र, दॅट इज रिड्यूस, रियूज अँड रिसायकल. रिड्यूस मीन्स रिड्यूसिंग द वेस्ट, रियूज द वेस्ट अँड रिसायकल द वेस्ट. If we do or follow these rules, we have properly managed our solid waste. Second one is throwing plastic wrapper of chocolate, ice cream, biscuits, etc. into a dustbin, avoiding a littering. आता ही खूप चांगली सवय आहे की आपण सहज जाता जाता काय करतो, कचरा इकडे तिकडे फेकतो की ज्यामुळं सुद्धा मोठे प्रॉब्लेम्स क्रिएट होऊ शकतात. जसं की मुंबईमधला पूर हा फक्त काय झाला, प्लास्टिकच्या नाल्यामध्ये प्लास्टिक जाऊन बसलं आणि चॉकअप झाले की ज्यामुळे मोठा पूर निर्माण होऊन झाला. की ज्यामुळे आपण काय करू शकतो की कमीत कमी जर आपण स्वच्छतेची सवय स्वतःला लावून घेतली तर आपण बरेचसे होणारे संभाव्य धोके काय करू शकतो, कमी करू शकतो. थर्ड वन इज अवॉइडिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक बॅग अँड इन्स्टेड युजिंग ऑफ क्लॉथ बॅग्स और बॅग प्रिपेअर्ड फ्रॉम द ओल्ड साडीज, बेडशीट, कर्टन्स एक्सेट्रा. प्लास्टिकला पर्याय म्हणून आपण कापडी पिशव्या वापरू शकतो की ज्यामुळे सुद्धा आपण एन्व्हायरमेंटसाठी एक महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकतो. फोर्थ वन इज using both side of paper for writing, reusing greetings card and gift paper. बघा, ग्रीटिंग गिफ्ट पेपरचा वापर आपण कमी केला, पेपर जपून वापरला. जसं पाणी जपून वापरणं आवश्यक आहे तसं पेपर सुद्धा जपून वापरणं आवश्यक आहे. कारण एक कागद बनवण्यासाठी एक वृक्ष पूर्णपणे काय होतं, नष्ट होतं. त्यामुळे पेपर सुद्धा जपून वापरणं आवश्यक आहे. अवॉइडिंग द यूज ऑफ टिश्यू पेपर अँड प्रिफेरिंग द यूज ऑफ वॉल्स और हँकरचीफ. टिश्यू पेपरच्या ऐवजी आपण आपला हातरुमाल वापरू शकतो की ज्यामुळे सुद्धा आपण वेस्टेज ऑफ पेपर जे आहे ते काय करू शकतो, वाचवू शकतो. 6th वन इज युजिंग रिचार्जेबल बॅटरीज इन्स्टेड ऑफ लेड बॅटरीज. लेड बॅटरीच्या ऐवजी रिचार्ज होणाऱ्या बॅटरीज आपण वापरू शकतो. 7th वन इज इम्प्लिमेंटिंग व्हेरियस प्रोग्राम्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट अँड एज्युकेटिंग एन्करेजिंग द फॅमिली अँड सोसायटी इन दिस रिगार्ड. सगळ्यात महत्त्वाचं काय, जनजागृती आहे आणि सगळे रूल्स आपण स्वतःहून फॉलो करणं आवश्यक आहे. 8th वन इज अवॉइडिंग द यूज अँड थ्रो टाईप ऑफ आर्टिकल्स लाईक पेन्स, कॅनस, कोल्ड्रिंक, टेट्रा पॅक्स शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड. कोणकोणत्या गोष्टी आपण स्ट्रिक्टली अवॉइड करू शकतो, यूज अँड थ्रो वस्तू आपण वापरणं टाळू शकतो. पेन्स, कोल्ड्रिंक्स किंवा टेट्रा पॅक्स जे असतात किंवा यूज अँड थ्रोचे पेनसुद्धा असतात, असे जे पेन आहेत ते मोठ्या प्रमाणामध्ये कचरा निर्माण करू शकतात. त्यामुळे यूज अँड थ्रो वापरण्याची जी आपली टेंडन्सी आहे ती प्रथम थांबवले पाहिजे. ज्या वस्तू आपल्याला पुन्हा पुन्हा वापरता येतात अशाच वस्तूंचा आपण वापर केला पाहिजे की ज्यामुळे आपण एन्व्हायरमेंटमध्ये आपली एक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतो आणि सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आपण प्रॉपरली करू शकतो. स्टुडंट्स, होप यू अंडरस्टँड दिस पॉईंट. Next point is period required for the degradation of some waste are given here. First, waste material like banana peeling, it requires 3 to 4 weeks for degradation. Cloth bag required 1 month for the degradation. Rags requires 5 months for the degradation. Woolen socks 1 year. Wood 10 to 15 years required for natural degradation.
Leather shoes required 40 to 50 years for the natural degradation. Tin cans requires 50 to 100 years for the natural degradation. Aluminum cans 200 to 250 years. Certain plastic bags 10 lakh years for the degradation period. Thermocol, styrofoam cup, etc. infinite duration. Okay student, with the help of this chart we have to understood how many long period of time taken by degradation of plastic, thermocol and styrofoam cup. So it is very necessary to avoid this material for our day-to-day life for protection of our environment. If the time required for degradation of solid waste generated around us is long, it seriously affects other environmental factors. What care will you take to avoid this? Look at this figure below. Shown method storing of waste show use of specific dustbin as per the type of waste. Think about how such eco-friendly waste management can be achieved by the following this method in our home. ओके, इथं काही डस्टबिनचे कलर दिलेले आहेत की ज्याच्यामध्ये योग्य तो कचरा जर आपण सेपरेट करून जर हे केला तर त्याचं रिसायकलिंग आपण करू शकतो किंवा त्याचं मॅन्युअर आपण करू शकतो. तर एक साधी सोपी सवय आपल्याला काय करू शकतो, सवयीमुळे आपण काय करू शकतो, आपलं एन्व्हायरमेंट काय करू शकतो, वाचवू शकतो किंवा एन्व्हायरमेंटला होणारा धोका आपण काय करू शकतो, नष्ट करू शकतो. ओके स्टुडंट, अ पीप इनटू अ पास्ट. Every science since ancient time, special attendance have been given in a garbage disposal. In a Greek city of Athens in 320 BCE, a law had been enacted regarding the garbage disposal. It made throwing garbage open and often. बघा, स्वच्छतेच्या सवयी ज्या आहेत त्या आत्ताच नाही, तर इथे एक उदाहरण दिलेलं आहे ग्रीक सिटीचं. इसवी सन 320 वर्षापूर्वी सुद्धा त्या देशामध्ये काही रूल्स अँड रेग्युलेशन केले होते सॉलिड वेस्टच्या द्वारे की जेणेकरून काय होईल, एन्व्हायरमेंटला कोणताही धोका निर्माण होणार नाही. ओके स्टुडंट, दिस इज अवर टुडेज पॉइंट. टुडे वी हॅव टू डिस्कस अबाउट द नेसेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट. देयर 4 important points we have to discuss, that is for preventing environmental pollution and to keep surrounding clean. Second one, for energy as well as a fertilizer production and though that to generate work and employment opportunity. Third one, to reduce the strain on natural resources through the treatment of solid waste. Fourth one, to improve the health and quality of life to maintain environmental balance. We also discuss about some point of solid waste management, for example separation and categorization of waste, composting, safe landfilling, vermicomposting, industrial solid waste management, pyrolysis and biomedical waste management. We also discuss about 7 principles of solid waste management: reuse, refuse, recycle, rethink, reduce, research and regulation and public awareness. We also discuss some habits, okay, which is important for our environmental management, and also discuss period required for the degradation of some waste material. Okay student, today we have to stop here. See you in next video with next point. Thank you.